අනාරක්ෂිත දරුවන් හඳුනා ගැනීම ව්‍යාපෘතියක් හැටියට මෙම සරෝජා වැඩසටහන හඳුනා දෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත නීතිය අනුව ස්ත්‍රී දූෂණය ගැන කතා කරද්දී වයස අවුරුදු 10ට අඩු දරුවෙකුගේ කැමැත්ත ඇතිව හෝ නැතුව යම් ලිංගික අතවරයක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් සිදු කරනවා නම් එය ස්ත්‍රී දූෂණ අර්ථකථනයේ ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස හඳුන්වනවා. අதாவது ඇත්තෙන්ම මම ගිය අවුරුද්දේ මේ නැගිනහිර පළාත තුල මේ වයස අවුරුදු 16ට අඩු අපි ස්ත්‍රී දූෂණ ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දූෂණයන් කියනවා. වෙලා තියෙන සිද්ධීන් ගැන බලද්දී නැගිනහිර පළාත තුල අවුරුදු 16ට අඩු ළමුන් 304 දෙනෙක් දූෂණයට ලක් වෙලා තියෙනවා. நான் இதை பகுப்பாய்வு செய்து பார்க்கும் பொழுது 16 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்கள் கிட்டத்தட்ட 304 பேர் கற்பழிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். කොට්ටාශංව ගත්තොත් එහෙනම් මඩකලපු කොට්ටාශේ ළමුන් 93 දෙනෙක් මෙම දූෂණයන්ට අතවරයන්ට ලක් වෙලා තියෙනවා 2004 වර්ෂයේ. அத்தோடு 2024 வர்ஷம் 2024ஆம் ஆண்டு மட்டக்களப்பு பிராந்தியத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 93 பேர் இந்த கற்பழிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். මම මේ මහත්මින් බුදුම වෙනවා ඇති මේ මඩකලපු කොට්ටාශේ පොලිස් ස්ථාන පොලිස් වසම් 15ක මම හිතන්නේ නිලධාරී රාජකාරී කරනවා මගේ මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරු ස්ථානාධිපතිවරු රාජකාරී වෙනවා කුඩා ළමුන් 93 දෙනෙක් අතවරයට ලක් වෙලා තියෙනවා 2024 වර්ෂයේ. நான் நினைக்கின்றேன் இங்கு இருக்கின்ற நிறைய பொறுப்பதிகாரிகள் தலைமை போலீஸ் பரிசோதகர்கள் நீங்கள் புதுமையாக இதை நினைப்பீர்கள் 93 பேர் இந்த 15 போலீஸ் நிலையத்திலேயே கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். මේ වාර්තා වෙච්ච ප්‍රමාණය කීයක් නම් ඇද්ද වාර්තා පොලිසියට වාර්තා නොවුණු ළමුන්ට වෙච්ච හිංසන ක්‍රූරත්වයන් හා ස්ත්‍රී දූෂණය. அத்தோடு இது முறைப்பாடு கிடைக்கப்பெற்ற தகவல் தான் 93 பேர். அப்படி முறைப்பாடு கிடைக்காமல் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் கொஞ்சம் சற்று யோசித்து பாருங்கள். මේ වරදේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වරද ලංකාවේම ගත්තොත් ගොඩක් පොලිස් ස්ථාන වෙත මේ නිලධාරීන්ට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. அதாவது இந்த குற்றத்தினுடைய தன்மைதான் உண்மையிலேயே இந்த இலங்கையை பொறுத்த மட்டிலே இது பெரும்பாலும் அறிவிக்கப்படுவதில்லை. මොකද ප්‍රධානම හේතුව මේ කුඩා දරුවන් විශේෂයෙන්ම අතවරයට ලක්වන්නේ ළඟම ඉන්න පවුලේ සමීප ඥාතීන්ගේ. இந்த சிறார்கள் உண்மையிலேயே பாதிக்கப்படுவது அவர்களுடைய அருகில் இருக்கும் ஒரு உறவினரால் தான். ඒ හේතුවෙන් අවුල්වල මේ වගේ වෙන අපරාධ පොලිසියට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. அதனால் தான் உண்மையிலே குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஒரு துஷ்பிரியோ தொடர்பாக போலீஸ் நிலையத்தில் அறிக்கைகள் கிடைக்கப்பெறுவதில்லை. කියන්නේ ලංකාවේ මේ ප්‍රදේශවල තියෙන සමාජ වටපිටාව ඒ වගේම ගොඩක් දෙමාපියෝ දරුවෝ ගොඩක් ලැජ්ජයි මේක පොලිසියට ඇවිල්ලා වාර්තා කරන්න. இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற தாய் தகப்பன் மற்றும் உறவினர்கள் இது தொடர்பாக போலீஸ் நிலையத்துக்கு சொல்வது மிகவும் வெட்கமாக இருக்கின்றது. அதனால் தான் சொல்வதில்லை. නමුත් මේ සමාජ වේදිකාව අපි නැති කරන්න ඕන. මොකද මේ දරුවෝ තමයි මේ කුඩා ගෑනු දරුවෝ තමයි අපේ රටේ අනාගතය. உண்மையிலே நாங்கள் இதை தடுக்க வேண்டும். இந்த பெண்கள் பிள்ளைகள் தான் இந்த எங்களுடைய எதிர்காலம். ඒ හේතුවෙන් දරුවෙක් අතවරයට දූෂණයට ලක් වුණාට පස්සේ අපි විමර්ශන කරලා වැඩක් නැහැ. අපි ඒ දරුවා දූෂණයට නැත්නම් අතවරයට ලක් වෙන්න කලින් බේර ගන්න. உண்மையிலேயே ஒரு பிள்ளை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பின்பு நாங்கள் அவர்களை விசாரணை செய்து எங்களுக்கு அவசியமில்லை. அவர்களை துஷ்பிரயோகத்துக்கு முன்பே நாங்கள் அதை தடுக்க வேண்டும். මේක තනියෙන් පොලිසියට කරන්න බෑ. அது உண்மையிலேயே போலீசால் மட்டும் முடியாது. මේ සඳහා මඩකලපු ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මහජනතාවගේ සහාය පොලිසියට අවශ්‍යයි. போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு மக்களுடைய உதவி மற்றும் அரச உத்தியோகத்தர் உதவி எங்களுக்கு தேவை. මේ යටතේ මේ හේතුවෙන් තමයි අද දින අපි තීරණය කරේ මමත් මඩකලපු භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමා කොට්ටාශ භාර නිලධාරීත් ඒ වගේම මගේ කොට්ටාශයේ ඉන්න ළමා හා කාන්තා නිවාරණ අපයෝජන කාර්යාංශයේ ස්ථානාධිපතිනියත් එකතු වෙලා මේ සරෝජා නමින් මේ ව්‍යාපෘතිය මහජනතාවගේ සහාය මේ අපරාධ වළක්වන්න මහජනයාගේ සහාය පොලිසියට ගන්න මේ ව්‍යාපෘතිය අද දින ආරම්භ කරන්න අපි සැලසුම් කරනවා. இன்றைய தினம் இந்த சரோஜா சீர்திட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்தது எமது மாவட்டத்துக்கு பொறுப்பான
பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் மற்றும் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் மற்றும் எங்களது சிறுவர் பெண்கள் பிரிவினுடைய பிராந்திய டீம் நிலைய பொறுப்பதிகாரி அம்மணியுடன் சேர்ந்துதான் அந்த உங்களுடைய உதவியை பெற வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் இந்த செய்தியை ஆரம்பித்தோம். අපි මේ අතවරයට දූෂණයට ක්‍රූරත්වයට ලක්වන ළමුන් ගත්තොත් කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. அதாவது இந்த குழந்தையானது அந்த குழந்தையானது துஷ்பிரயோகம் மற்றும் சுரண்டல் மற்றும் பாதிப்பு இந்த 3 வகையில் 3 கண்டங்களாக பிரிக்கப்படும். පොලිස් ස්ථාන මට්ටමින් අපි ලේඛන 3ක් පවත්වාගෙන යනවා. පළවෙනි කාණ්ඩය තමයි සමාජීය උගුරුගේ ගම් ප්‍රදේශවල ඉන්න අනාරක්ෂිත දරුවෝ. அதாவது இந்த 3 கண்டங்களில் முதலாவது கண்டம் தான் போலீஸ் நிலையத்தில் உங்கள் போலீஸ் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற உங்களது சமூகத்தில் இருக்கின்ற பாதுகாப்பற்ற குழந்தைகள். ඒ වගේම විඳිත දරුවන් ඉන්න දෙවෙනි කාණ්ඩය, තුන්වෙනි කාණ්ඩේම චෝදිත දරුවන්. இரண்டாவது வந்து பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள், மூன்றாவது வந்து சந்தேக நபர்கள். මේ කාණ්ඩ තුනේ නිරන්තරයෙන් අතවරයට ලක් වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි කාණ්ඩය. ඒ කියන්නේ අනාරක්ෂිත දරුවන්. உண்மையிலேயே இந்த 3 கண்டங்களில் முதலாவது கண்டத்தில் காணப்படுகின்ற பாதுகாப்பற்ற குழந்தைகள் தான் இதில் பாதிப்படைகிறார்கள். මේ අනාරක්ෂිත දරුවන් ගත්තොත් මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස 6 තුන මඩගලුව කොට්ටාශයේ අපිට වාර්තා වෙලා තියෙන දරුවන් 8 දෙනෙක් ගැන විතරයි. இந்த 6 மாதங்களில் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற தகவல் 8 குழந்தைகள் தொடர்பாக மட்டும்தான் எங்களுக்கு தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. හැබැයි දෛනිකව මඩගලුව කොට්ටාශයේ දරුවන් ලිංගික අතවරයන්ට ලක් වෙනවා. உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பிள்ளை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. දැන් එහෙම සිද්ධියක් මට මේ ඉන්න වයිසි මහත්තයෙක් දැනුවත් මම ඉස්සෙල්ලාම අහන ප්‍රශ්නය මෙයා අනාරක්ෂිත දරුවෙක් විදියට පොලිසියට වාර්තා වෙලා තිබ්බද කියලා. உண்மையிலேயே ஒரு நிலைய பொறுப்பு அதிகாரிக்கு நான் கேட்பது இந்த பிள்ளை ஒரு பாதுகாப்பற்ற பிள்ளையா என்பதுதான் நாங்கள் கேட்கும் கேள்வி. ගොඩක් විට මට ලැබෙන උත්තරය තමයි ඒ දරුවා අනාරක්ෂිත දරුවෙක් කියලා දූෂණයට ලක් වෙන්න කලින් පොලිසියට වාර්තා වෙලා නැහැ. அதோடு அந்த நிலைய பொறுப்பு அதிகாரி எனக்கு சொல்லும் பதில் அந்த பிள்ளை பாதுகாப்பற்ற பிள்ளை என்று தனக்கு அது பிள்ளை பாதிப்படைந்ததற்கு முன்பே தகவல் கிடைக்கவில்லை என்பதுதான் எனக்கு கிடைக்கும் பதில். மற்றும் அடுத்த பல போலீஸ் பிரதேசங்கள் வந்து எங்களுக்காக பிரதேச செயலகத்தில் பெண்களுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பான உத்தியோகர்கள் அனைவரையும் நான் இந்த இடத்திலே மிகவும் கௌரவமாக வரவேற்கின்றேன். පොලිස් ස්ථාන ළමා කාන්තා කාර්යාලය සහ සරෝජා ප්‍රතිසන්දා සියලුම අය இந்த சரோஜா திட்டத்திற்கு நீங்கள் கைகோர்த்து வந்ததற்காக பெண்கள் என்போர் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றார்கள். 30 பிள்ளைகள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் அவர்களுடைய මෙම කාර්යය සඳහා ප්‍රමුඛව සහභාගී විය යුතුයි. நாட்டினுடைய පොලිස් ස්ථානවල ග්‍රාම සේවකයන් 25ක් හඳුනන අපි නිලධාරීන් දෙන්න කඳවල තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉදිරියේදී අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් මෙතන සහභාගී වෙලා ඉන්න නිලධාරීන් මහත් 40 பிள்ளைகள் தொடர்பான தகவல்களை பாடசாலையிலிருந்து பெற்று நாங்க கல்வி திணைக்களம், போலீஸ் நிலையம், நன்னடத்தை அலகு, கல்வி ஜோனல் ஆபீஸோட கோஆர்டினேட் பண்ணி கடந்த 27ஆம் தேதி ஒரு கிராம மட்டத்திலான ஒரு விழிப்புணர்வுகளை கல விஜயத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். நினைக்கிறோம் மிகவும் சிறப்பான ஒரு முயற்சியாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். எங்களோட பிரதேச செயலக பிரிவுல பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பிள்ளைகள் சொல்றவங்கள நீங்க வந்து சொல்ற மாதிரி பார்த்தா பெற்றோர் வெளிநாடு சென்ற கொடுப்பாங்க, கைவிடப்பட்ட பிள்ளைகள் இப்படி, அதாவது யாசகம், அதாவது வீதியில பெற்றோர் வந்து பிள்ளைகளை யாசகத்தை எழுதி சொல்ற இப்படி நிறைய கேட்டகரியில பிள்ளைகள் வந்து அனாதாரமான நிலையில இருக்கிறாங்க. அவங்க நாங்க முன்கூட்டியே பாதுகாப்பது, அவங்களுக்கு ஒரு துஷ்பிரயோகம் ஒன்று நடக்க முதல்ல அவங்களை பாதுகாப்பது மிகவும் சிறப்பான விஷயம் என்று சொல்லி அவங்களுக்குரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் நாங்க மேற்கொள்ளலாம். பட் அவங்கள ஒரு இல்லத்துல சேர்க்கிறது ஒரு வகையில் நாங்க செய்யலாம்.